کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے آمد رمضان پر خوشی محسوس کی اور اس کے جانے پر غم کیا، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اے ہے جب یہ رمضان المبارک ابھی لگا نہیں ہے، اللہ اللہ شعبان کی آخری شب ہے، اور صحابی کہتے ہیں ہم نے خود سنا، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوتے جب شعبان کی آخری شب ہوتی، اگلے دن رمضان ہوتا، آقا کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں لوگوں، اے لوگوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے نزدیک ایک وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آقا کھڑے ہو کر منبر پر اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، سنو سنو، اس میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا جب رمضان آتا ہے مسلمانوں کی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور مزید ارشاد فرمایا کہ اس میں اگر کسی نے کسی روزہ دار کو افطار کرا دیا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک غریب صحابی بیٹھے تھے، آقا آقا میں کیسے کسی کو افطار کرا سکتا ہوں، میرے تو گھر میں خود فاقے چل رہے ہیں، آقا میں کسی کو افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، میرے آقا غریبوں سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں غریبوں تم مایوس نہ ہو، میرا رب بڑا کریم ہے، ضروری نہیں کہ تم افطار پیٹ بھر کے کھلاؤ، اگر دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیا یا ایک کھجور کھلا دی یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا، تب بھی اللہ دونوں کو برابر کا ثواب عطا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اے ہے سبحان اللہ، اندازہ لگا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، کتنا پیار کرتے ہیں میرے آقا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ کہا ایک کھجور بھی کھلا دے گا نا تو روزہ دار کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا، دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کتنا پیار ہے میرے آقا کو، اور یہ بھی تو ارشاد فرما دیا میرے آقا نے کہ میری امت کا غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ کیا بات ہے، ہم غریبوں کے آقا پہ، ہم غریبوں کے آقا پہ، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں۔ ہماری ثروت ہے کیا؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پٹیل نگر کے رہنے والوں، میرے غریب سنی مسلمانوں، ہماری دولت مصطفیٰ جان رحمت ہے، ہماری عزت مصطفیٰ جان رحمت ہے، ہمارا وقار مصطفیٰ ہے، ہمارا پیار مصطفیٰ ہے، ہمارا دل مصطفیٰ ہے، ہماری جان مصطفیٰ ہے، ہمارا سب کچھ مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جا۔ ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کروں کیا آقا، کیا بات، یہ ایک جان دے کر بھی جی نہیں بھرتا، یہ ایک ہی دل ہے، خدا ہمیں 1000 دل دیتا، ہم وہ بھی مدینے والے کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اے ہے یہ غریب مسلمان ہمارے پاس ہے ہی کہ ہم تو غریب ہیں، اور اللہ کا احسان ہے امیروں کے لیے کوئی امیر نواز ہو نہ ہو۔ کیا لکھتا ہے، سبحان اللہ، امیروں کے لیے کوئی امیر نواز ہو نہ ہو، غریبوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے ہندل ولی غریب نواز موجود ہے۔ ارے واہ، اے سبحان اللہ، کیا غریب نوازو، غریب نواز والو خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں غریب نواز عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں نا، تو یہ جو مہینہ ہے میرے محبوب، جن کا خطبہ سارے انبیاء نے پڑھا، عیسیٰ ان کا خطبہ پڑھتے رہے،
जनाब आदम उनका खुतबा पढ़ते रहे, यहया ज़करिया अलैहिस्सलाम उनका खुतबा पढ़ते रहे, नूह नजीउल्लाह उनका खुतबा पढ़ते रहे, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनका खुतबा पढ़ते रहे, तमाम अंबिया जितने आए सब हुजूर का खुतबा पढ़ते रहे। जनाब सलमान कहते हैं हमने मुस्तफा को देखा शाबान की आखिरी रात को, वो भी किसी का खुतबा पढ़ रहे थे। हमने पूछा का कौन है? कहा ये माह रमजान है। ये माह आका अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया सुनो, एक आने वाला तुम्हारे दरमियान आने वाला है, और जब वो आ जाए तुम उसकी ताज़ीम करना, तुम उसका एहतराम करना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा से ये सुना, सहाबा ने ये सुना, उन्होंने कहा आका इतनी एहतियात के साथ किसी का बयान कर रहे हैं, आका क्या कोई खास पैगाम अल्लाह की तरफ से आने वाला है? महबूब ने फरमाया न कोई पैगाम नहीं है, पर तुम आने वाले की ताजीम करना। तो कहा आका ये आने वाला क्या कोई वही है? कहा ना वही भी नहीं है। तो क्या कोई दुश्मन है? कहा ना दुश्मन भी नहीं है। तो कहा हुजूर ये वो कौन है जिसके एहतराम की तालीम आप दे रहे हैं, इस्तकबाल की तालीम आप दे रहे हैं? ये आने वाला है कौन आखिर जिसकी अजमतें नबी कौनैन बता रहे हैं, जिसका खुतबा वो पढ़ रहे हैं, जिनका खुतबा कौनैन पढ़ रही है? आका ये आने वाला कौन है? मुस्तफा ने फरमाया वो रमजान का महीना है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। वो रमजान का महीना है, वो रमजान का महीना है जो तुम्हारे पास आने वाला है, उसका इस्तकबाल करना, उसका इस्तकबाल करना। सहाबा का मामूल था जब हुजूर पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके एहतराम के बारे में सुन लिया, अल्लाह अल्लाह उन्होंने पहले से तैयारियां कर ली, जिसका दिल दुखाया था उससे माफी तलाफी कर ली, जिनके हुकूक बाकी थे उनके हुकूक अदा कर दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो थे ना, वो हुजूर की हर बात पर अपना जानो माल तज दिया करते थे। माह रमजान में हमारा मामूल होता है, हम बड़े लालची हैं, हम ज़कात भी निकालते हैं तो रमजान में ही निकालते हैं, हम और दिनों में जरूरतमंदों को नहीं देते। हालांकि मसला दीन का ये है, अगर तुम पर मुहर्रम में ज़कात वाजिब है तो रमजान की ताखीर करना गुनाह है, अगर तुम पर रबीउल अव्वल के अंदर ज़कात वाजिब है तो ताखीर करना गुनाह है। हम रमजान का इंतजार करते हैं, लेकिन सहाबा का मामूल क्या था? उन्होंने जब हुजूर से सुन लिया कि आने वाला बड़ा एहतमाम उसका तुम्हें करना है, उन्होंने सारी ज़कात माल की शाबान ही से निकाल दी और ढूंढ ढूंढ कर गरीबों के घर पर दे आए ताकि वो भी सहरी और इफ्तारी आन बान और शान के साथ कर सके। अल्लाह अल्लाह, ये तरीका सहाबा इकराम का था। मेरे अजीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखिए आज जिंदगी में हमारे कई माह रमजान आए और कई माह रमजान चले गए। रमजान से आने से पहले हम बड़ी तमन्नाएं करते हैं, इतनी तरावी ऐसे पढ़ी जाएंगी, हम ऐसे रोजे रखेंगे, इतनी तिलावत करेंगे। रमजान आता है, आने के बाद सब ठंडे पड़ जाते हैं, फिर हम गफलतों का शिकार हो जाते हैं। अफसोस की बात है, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उन लोगों को जरा याद कीजिए जो रमजान गुजारना चाहते थे, रमजान के रोजे चाहते थे, रमजान की इफ्तारी चाहते थे, लेकिन है आज वो हमारे दरमियान नहीं है ना, वो मनो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। अल्लाह से वो अर्ज करते होंगे मौला एक जिंदगी में रमजान दे दे, एक मौका दे दे, हम जमीन पर जाकर फिर से माह रमजान में रोजे रखेंगे, इबादत करेंगे, सहरी और इफ्तार में जिक्र का एहतमाम करेंगे, दुआओं का एहतमाम करेंगे। हमें जिंदगी में एक मौका इनायत फरमा दे, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम उन्हें मौका नहीं मिलने वाला। मोमिनों, मुसलमानों, ये जिंदगी गनीमत है, गनीमत। मरने से पहले सुधर जाओ, मरने से पहले अपने अल्लाह को राजी कर लो। कहीं ऐसा ना हो गफलतों में हमारी भी मौत आ जाए, हमें रोजा न मिले, हमें तरावी न मिले, हमें इफ्तार न मिले, हमें सहरी न मिले और इसकी लज्जतें न मिले और इसका सवाब न मिले। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, याद रखिए जिस कदर आका ने रमजान का एहतमाम करने वाले को जन्नत की बशारत दी है, सुनो सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बेहुरमती करने वाले के लिए अज़ाब की वईद भी सुनाई है। बल्कि मैंने ये हदीस पढ़ रखी है, अल्लाह